Dear students, today we discuss about anterior region of the neck. নেকের anterior portion যে জায়গাটা থাকে সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলাপ করব. This area is triangular, lies in front of the neck between the two sternocleidomastoid. Right sternocleidomastoid and left sternocleidomastoid দুটোর মাঝখানে যে anterior portion triangular area থাকে নেকের, এই রিজিয়নটাকে বলা হচ্ছে anterior region of the neck. এই triangular area apex আমরা পাই directed downwards and forms by the meeting points of the two sternocleidomastoid, and base is lies above. Base is formed by the base of the mandible and chin. This region includes এই রিজিয়নের মধ্যে আমরা anterior triangle পাই, তাছাড়া এখানে suprahyoid area and infrahyoid area পেয়ে থাকি. Anterior region of the neck divided into two triangles by the anterior median line, which extends from the symphysis menti to the hyoid bone, from hyoid bone to the jugular notch. এই midline দিয়ে anterior median line দিয়ে আমরা anterior triangle কে আবার দুটো triangle এ ভাগ করতে পারি. এই anterior region এর আমরা যদি বাউন্ডারি ধরি তাহলে অ্যাবভের বাউন্ডারি বললাম কি চিন থেকে base of the mandible and a line which extends from the angle of the mandible to the mastoid process. This is the base বা above boundary, উপর above anterior region এর boundary. বিলোতে আমরা পাচ্ছি suprasternal notch, দুটো sternoclavicular head এর মাঝখানে আমরা পেয়ে থাকি suprasternal notch. On each side থাকে anterior border of the sternocleidomastoid, anterior border of the sternocleidomastoid. Actually neck এর quadrangular area কে sternocleidomastoid দুটো পোর্শনে ভাগ করে, anterior portion and posterior portion. সাইডে আমরা পাই posterior triangle আর ফ্রন্টে আমরা পাই anterior triangle, আর সাথে suprahyoid and infrahyoid area. In the midline আমরা anterior region এ কি স্ট্রাকচার পেয়ে থাকি? From above downwards আমরা চিন পাই, symphysis menti বা চিন আমরা দেখে আসছি mandible যখন পড়েছিলাম. এই চিন থেকে একটা fibrous raphe যায়. অ্যাকচুয়ালি দুই সাইডে দুইটা mylohyoid muscle floor of the mouth ফর্ম করে, দুই সাইডের mylohyoid muscle-এর ফাইবারগুলো এসে midline-এ একসাথে ইউনাইট হয় যে ফাইব্রাস স্ট্রাকচারে, সেটাকে বলা হয় মিডিয়ান ফাইব্রাস রেফি. এই মিডিয়ান ফাইব্রাস রেফি এক্সটেন্ডস করে ফ্রম দ্য সিম্ফাইসিস মেন্টি টু দ্য হাইওয়েড বোন পর্যন্ত. হাইওয়েড বোন এমন একটা বোনস যে বোনসটা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা পড়ি নেই, কিন্তু কোনো বোনস আশেপাশের কোনো বোনসের সাথে তার কোনো আর্টিকুলেশন নেই. উইথ বোনস হ্যাঙ্গিংস বিলো দ্য mandible. It is a horseshoe-shaped bone suspended inferior to the mandible, does not articulate with the other bones, lies at the level of third cervical vertebra, and এই hyoid bone-এর উপরের রিজিয়নটাকে বলি আমরা suprahyoid area আর নিচের রিজিয়নকে বলি আমরা infrahyoid area. Midline-এ আমরা পাই median thyrohyoid membrane. What is the median thyrohyoid membrane? It is a midline thickening of thyrohyoid membrane. Thyroid gland আর hyoid bone-এর মাঝখানে যে মেমব্রেন থাকে তার মিডলাইনে থিকেনিং হয়ে ফর্মেশন হয় median thyrohyoid membrane. It extends from the upper border of thyroid cartilage to the lower border and greater cornu of the hyoid bone. Thyroid cartilage এর upper border থেকে hyoid bone-এর greater cornu and lower border পর্যন্ত extend করে. থাইরয়েড কার্টিলেজের আপার বর্ডারটা নস থাকে. থাইরয়েড কার্টিলেজ আমরা ইন ডিটেল স্লেডিংসে পড়ব. অ্যান্ড থাইরয়েড কার্টিলেজ লাইজ অপোজিট দ্য বডি অফ ফোর্থ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা. অ্যাঙ্গেল অফ থাইরয়েড কার্টিলেজ দুটো প্লেট অফ কার্টিলেজ মিড লাইনে একটা আরেকটার সাথে ফিউজড হয়. মিড লাইনে যে জায়গায় দুইটা মিলে এই জায়গাটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গেল অফ থাইরয়েড কার্টিলেজ. দিস এরিয়া ইজ প্রমিনেন্ট. দিস ইজ কল্ড ল্যারিঞ্জিয়াল প্রমিনেন্স. এই ল্যারিঞ্জিয়াল প্রমিনেন্স মেইলের ক্ষেত্রে মোর প্রমিনেন্ট থাকে, এই জন্য এটাকে অ্যাডামস অ্যাপেলো বলা হয়. মিডিয়ান ক্রিকোথাইরয়েড লিগামেন্ট. ক্রিকোয়েড কার্টিলেজ অ্যান্ড থাইরয়েড কার্টিলেজের মাঝখানে যে মিডলাইন থিকেনিং থাকে ক্রিকোথাইরয়েড মেমব্রেনের, সেটাকেই বলা হয় মিডিয়ান ক্রিকোথাইরয়েড লিগামেন্ট.
This cricothyroid ligament, median cricothyroid ligament, extends from upper border of the cricoid cartilage. This cricoid cartilage, এখানে cricoid cartilage কোনটাকে দেখালো ঠিক মতো দেখায় নেই আসলে. This is the cricoid cartilage. এই cricoid cartilage এর upper border থেকে thyroid cartilage এর lower border পর্যন্ত extend করে cricothyroid ligament এবং midline এ thickening হয়ে median cricothyroid ligament আমরা পেয়ে থাকি. Cricoid cartilage. This is the cricoid cartilage. This is also a laryngeal cartilage. Cricoid cartilage lies at the level of lower border of 6 cervical vertebra. It is an important anatomical landmark on the front of the neck. এই আমরা যেরকম অ্যাবডোমেনের ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন এই থরাক্সের স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল একটা ইম্পর্ট্যান্ট ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরে থাকি, ঠিক নেকে একই রকম ক্রিকোয়েড কার্টিলেজের লোয়ার বর্ডার একটা ইম্পর্ট্যান্ট ল্যান্ডমার্ক হিসাবে কাজ করে. এই ল্যান্ডমার্কে কি হয়? অ্যাট দ্য লাইজ জাংশন অফ দ্য লেরিংস অ্যান্ড ট্রাকিয়া. এই লোয়ার বর্ডারে এসে লেরিংস ট্রাকিয়াতে কনভার্ট হয়, এই লোয়ার বর্ডারে এসে ফেরিংস ইসোফেগাসে কনভার্ট হয়, অ্যান্ড এই লোয়ার বর্ডার বরাবর আমরা পাই 6 সার্ভাইকেল ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেসের অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল, যেটাকে ক্যারোটিড টিউবারকেল বলা হয়ে থাকে. ফার্স্ট ট্রাকিয়াল রিং, লেরিংস শেষ হওয়ার, ক্রিকোয়েড কার্টিলেজ শেষ হওয়ার পরেই লেরিংস শেষ হয়ে শুরু হলো ট্রাকিয়া. সো আমরা ফার্স্ট ট্রাকিয়াল রিং মিড লাইনে পেয়ে থাকি. ইট ফেল্ট জাস্ট অ্যাবাভ দ্য ইসমাস অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড. এটা হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের দুটো লোব যেটা দিয়ে কানেক্ট হয়, দিস পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে ইসমাস. ইসমাস আমরা মিড লাইনে পাই. ইসমাসের জাস্ট উপরে থাকে ফার্স্ট ট্রাকিয়াল রিং. ইসমাস অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ লাইজ এগেনস্ট সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ট্রাকিয়াল রিং. এই বরাবর আমরা ইনফেরিয়র থাইরয়েড ভেইন পাই, আর্টারিয়া থাইরয়েডিমা পাই, জুগুলার ভেনাস আর্চ, দিস ইজ দ্য জুগুলার ভেনাস আর্চ অ্যান্ড সুপ্রাস্টার্নাল নচ. মিড লাইনে আমরা এই ফিচার্সগুলো পেয়ে থাকি: সিম্ফাইসিস মেন্টি, ফাইব্রাস রেফি, হাইওয়েড বোন. দেন আমরা পেয়েছিলাম মিডিয়ান ক্রিকো, হাইওয়েড হাইওয়েড লিগামেন্ট, থাইরয়েড কার্টিলেজ, median cricothyroid ligament, cricoid cartilage, first tracheal ring, isthmus of the thyroid gland, inferior thyroid vein, thyroidema artery, jugular venous arch and suprasternal notch. নেক্সট অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল. আমরা বলেছি স্টার্নোক্লিডোমাস্টোয়েডের অ্যান্টেরিয়রলি যে এরিয়া থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র রিজিয়ন. It is a large triangular space. Anterior triangle is a large, posterior triangle থেকে বেশ বড় triangular space lies on each side of the neck in front of the sternocleidomastoid. নেকের দুই সাইডেই আমরা পাই, রাইট সাইডে লেফট সাইডে দুই সাইডেই পেয়ে থাকি sternocleidomastoidের সামনে. Here apex directed downwards and base is directed above. Boundary যদি আমরা বলি, apex of the anterior boundary of the anterior triangle is formed by the anterior median line of the neck extending from symphysis menti to the hyoid bone, from hyoid bone to the suprasternal notch. Posterior boundary is formed by the anterior border of the sternocleidomastoid. Base is formed by the base of the mandible, from angle of the mandible to the mastoid process, and imaginary line joining these 2 points. এই হচ্ছে আমাদের অ্যাবাভের বাউন্ডারি. And apex is formed by the suprasternal notch. It is the meeting point of two sternocleidomastoid, anterior border of the sternocleidomastoid. ফ্লোরে রুফে আমরা পাই ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা, সুপারফিশিয়াল ফাসা কন্টেনিং প্লেটিজমা মাসেল, কিউটিনিয়াস ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভস অ্যান্ড স্কিন. এটা হচ্ছে আমাদের রুফের স্ট্রাকচার. ফ্লোরে আমরা কী কী জিনিস পেয়ে থাকি? ফ্লোরে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রায়াঙ্গেল হিসেবে যখন পড়ব তখন পড়ে নেব. প্রথমে আমরা একটু সাবডিভিশনটা পড়ে নিই. সাবডিভিশন আমরা এই ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল আর ওমোহাইয়েড মাসেল. This is the digastric muscle আর omohyoid muscle. এখানে omohyoid muscle দেখতে পাচ্ছি না. omohyoid muscle দিয়ে আমরা এই রিজিয়নটাকে 4টা সাবডিভিশনে ভাগ করি: সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল, ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল, ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল. আমরা এই ছবিটাতে একটু ভালো বুঝতে পারবো. দিস ইজ দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল. ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলের আমরা দুটো বেলি পাই, anterior belly, posterior belly. This one is the anterior belly, this one is the posterior belly. This is the omohyoid মাসেলের দুটো বেলি, superior belly, inferior belly. inferior bellyটা আমরা posterior triangle-এ পড়েছিলাম. এই দুটো মাসেল দিয়ে anterior triangle-টা 4টা সাবডিভিশনে ভাগ হয়. These between two digastric head-এর মাঝখানে digastric triangle, দুটো anterior belly digastric-এর মাঝখানে submental triangle, inferior belly omohyoid-এর উপরে posteriorly যে triangle, this is the carotid triangle, inferior
belly, superior belly of omohyoid posteriorly and above is a triangle. This is the carotid triangle. Superior belly of omohyoid inferiorly and anteriorly is a triangle. This is the muscular triangle. At first আমরা শুরু করব ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলটা আমাদের একটু ভালো করে পড়তে। ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলের দুটো হেড থাকে, পোস্টেরিয়র বেলি অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র বেলি। পোস্টেরিয়র বেলি অ্যারাইজ ফ্রম দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিক নচ। তোমাদের খেয়াল আছে কিনা, অক্সিপিটাল বোনসের মাস্টোয়েড প্রসেসের নিচে একটা নচ ছিল যেটাকে বলা হয় ডাইগ্যাস্ট্রিক নচ। ডাইগ্যাস্ট্রিক নচ থেকে পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল অ্যারাইজ করে। দেন ফাইবার পাসেস ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস টুয়ার্ডস দ্য হাইওয়েড বোন। অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র বেলি আবারও মেন্ডিবেলের ডাইগ্যাস্ট্রিক ফোসা থেকে অ্যারাইজ করে। বেজ অফ দ্য মেন্ডিবেলে আমরা ডাইগ্যাস্ট্রিক ফোসা পেয়েছিলাম নিয়ার দ্য সিম্ফাইসিস মেন্টি, সেখান থেকে অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অরিজিন নেয়। অরিজিন নিয়ে ফাইবারগুলো যায় ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস টুয়ার্ডস দ্য হাইওয়েড বোন। পোস্টেরিয়র বেলির ডাউনওয়ার্ডস ফরওয়ার্ডস আসলো, অ্যান্টেরিয়র বেলির ডাউনওয়ার্ডস ব্যাকওয়ার্ডস আসলো, দুইটাই টুয়ার্ডস দ্য হাইওয়েড বোন। Above the hyoid bone, these two belly are connected with each other by an intermediate tendon. Hyoid bone এর সাথে লাগবে না, hyoid bone এর উপরে একটা intermediate tendon দিয়ে দুইটা belly connected থাকবে। Intermediate tendonটা আমরা কোথায় পাই? Anchors to the junction of body and greater cornu of hyoid bone. Hyoid bone এর body আর greater cornu এর মাঝখানে থাকে। It is an inverted U-shaped fascial sling. এই হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্যাস্ট্রিকের টেন্ডন। It is an inverted U-shaped fascial sling of investing layer of deep cervical fascia. এই টেন্ডনের মধ্যে এসে investing layer of deep cervical fascia এনকোর্স করে। এন্ড আমরা আরেকটা জিনিস দেখি, এই anterior belly of digastric টেন্ডনের মাঝখানে এখানে স্টাইলোহায়োয়েড মাসেল টেন্ডন ডিভাইড হয়ে মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে anterior belly of digastric টেন্ডন। নার্ভ সাপ্লাই কি? পোস্টেরিয়র বেলি যেহেতু সেকেন্ড ফেরেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে ডেভেলপ করে, সো পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক সাপ্লাইড বাই দ্য ফেশিয়াল নার্ভ অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক ডেভেলপ ফ্রম দ্য ফার্স্ট ফেরেঞ্জিয়াল আর্চ, সো দিস portion supplied by the mandibular nerve. সরাসরি mandibular nerve দেয় না, mandibular nerve mylohyoid branch which is a branch of inferior alveolar nerve. inferior alveolar nerve হচ্ছে mandibular nerve branch। তাহলে আমরা ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলের ডুয়াল নার্ভ সাপ্লাই পেলাম। anterior বেলির হচ্ছে mylohyoid nerve, branch of the inferior alveolar nerve, branch of mandibular nerve, and posterior division is supplied by the facial nerve. Another one muscle is the omohyoid muscle. যেহেতু ট্রায়াঙ্গেলগুলো সাবডিভিশনের জন্য এই দুটো মাসেল দরকার, যার কারণে আমাদের এখানে পড়তে হচ্ছে। omohyoid মাসেলেরও আমরা দেখলাম দুটো বেলি, superior belly and inferior belly. Inferior belly arises from the scapula। আমরা পড়েছিলাম স্কেপুলাতে সুপ্রাস্কেপুলার নচ দেখেছিলাম, সেই সুপ্রাস্কেপুলার নচের কাছাকাছি রিজিয়ন থেকে অ্যারাইজ করেছিল ইনফিরিয়র বেলি অফ দ্য omohyoid। সেখান থেকে ফাইবারগুলো পাসেস বিহাইন্ড দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টোয়েড অ্যান্ড এন্ডস ইন এন ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডনে এসে শেষ হয়ে যাবে। আর সুপিরিয়র বেলি অফ omohyoid begins at the intermediate tendon and passes almost vertically upwards। এই ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন থেকে সুপিরিয়র বেলিটা শুরু হয় আপওয়ার্ডস দিয়ে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য হাইওয়েড বোনে শেষ হয়ে যায়। এইখানে এসে দুটো ইনসারশন নেয়। ডায়াগ্যাস্ট্রিকের সেরকম না, এখানে সুপিরিয়র বেলি ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন থেকে শুরু হয়ে উপরে গিয়ে হাইওয়েড বোনে শেষ হয়ে যায়। এই হচ্ছে আমাদের omohyoid। এই ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডনটা লাইজ এট দ্য লেভেল অফ আর্চ অফ দ্য cricoid cartilage and anchors the clavicle by fascial sling derived from the investing layer of deep cervical fascia. Digastric এবং omohyoid দুটোরই ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডনটা ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাশার সাথে এনকোর্সড হবে। এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রায়াঙ্গেল করব। সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল। যদিও আমরা অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলকে মিড লাইন দিয়ে দুটো পোর্শনে ভাগ করেছি, কিন্তু সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল রাইট লেফট সাইড মিলে একসাথে ট্রায়াঙ্গেলটা ফর্মেশন হয়। রাইট সাইডে শুধুমাত্র হাফ পাই, লেফট সাইডে হাফ পাই, দুটোকে একসাথে মিলে আমরা একটা কমপ্লিট সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল পেয়ে থাকি। Submental triangle is a median triangle on the front of the neck, below the chin and above the hyoid bone. চিনের নিচে বাট হাইওয়েড বোনের উপরে থাকে। Submental triangle occupies the upper portion of the anterior triangle. Boundary যদি আমরা বলি, submental triangle এর apex is formed by the symphysis menti or chin. Base is formed by the body of hyoid bone. On each side আমরা পাই anterior belly of the digastric muscle, and the roof is formed by the investing layer of deep cervical fascia
ফ্লোরে থাকে মাইলোহাইয়েড মাসেল অ্যাট দ্য মিড লাইন। দিস টু সাইডসের মাইলোহাইয়েড মাসেল ফাইবারগুলো এসে মিডিয়ান ফাইব্রাস রেফি ফর্মেশন করে, হুইচ এক্সটেন্ডস ফ্রম সিম্পাইসিস মেন্টি টু দ্য হাইওয়েড বোন। তাহলে সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারির মধ্যে আমরা পেলাম অ্যাপেক্স, সিম্পাইসিস মেন্টির মধ্যে বেস, হাইওয়েড বোনের মধ্যে, ল্যাটারাল সাইডে হচ্ছে anterior belly of the digastric, এই সাইডের anterior belly of the digastric, ওই সাইডের anterior belly of the digastric। এখানে সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেলের হাফ রিজিয়ন দেখানো, অ্যাকচুয়ালি সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল পুরোটা, ঠিক আছে। কন্টেন্ট কি থাকে, এই দিস ইজ দ্য সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল, এই যে অ্যাঙ্গেল করে দেখানো আছে দিস ইজ দ্য সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল। কন্টেন্ট হিসেবে আমরা পাই সাবমেন্টাল লিম্ফ নোডস, 3 থেকে 4টার মতো সাবমেন্টাল লিম্ফ নোডস থাকে, সাবমেন্টাল ভেইন থাকে, commencement of anterior jugular vein, submental lymph nodes, submental vein and commencement of anterior jugular vein, and it is the median fibrous raphe. Another one is the digastric triangle. Digastric triangle also known as submandibular triangle. It is located between the two bellies of the digastric muscle, যেটা তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছি। Boundary যদি দেখি, anterior inferior boundary is formed by the anterior belly of the digastric, posterior inferior boundary is formed by the posterior belly of the digastric, supplemented by the stylohyoid muscle. Base is formed by the base of the mandible and a line extending from angle of the mandible to the mastoid process. This is the base, and an apex is formed by the meeting point of two belly, anterior and posterior belly of the digastric, which is formed by the intermediate tendon of the digastric muscle. Bounded down to the hyoid bone by a fascia sling derived from the investing layer of the deep cervical fascia. আচ্ছা, তাইলে digastric triangle চারিদিকের বাউন্ডারিটা আমরা জানবো। এখন আমরা পড়ব ফ্লোর আর রুফ। ফ্লোর is formed by the, this is the digastric triangle. Digastric triangle এর ফ্লোর এর anteriorly আমরা পাই mylohyoid muscle, this is the mylohyoid muscle, then hyoglossus muscle, hyoid bone থেকে টাঙে যে মাসেলগুলো যায়, this is the hyoglossal muscle, and posterior most আমরা অল্প একটু রিজিয়নে পাই হচ্ছে মিডল কনস্ট্রিক্টর মাসেলস অফ দ্য ফেরিংস। তাহলে ফ্লোরের মধ্যে মিডিয়াল টু ল্যাটারাল আমরা পেলাম মাইলোহাইয়েড, হায়োগ্লসাস এন্ড মিডল কনস্ট্রিক্টর অফ দ্য ফেরিংস। Roof is formed by the investing layer of the deep cervical fascia, splits and close the submandibular gland. Investing layer of deep cervical fascia split হয়ে submandibular gland কে enclose করে রাখে। তাছাড়া থাকে সুপারফিশিয়াল ফাসা, কন্টেন্ট প্লাটিজমা, সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ অফ ফেশিয়াল নার্ভ, অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চ অফ ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল নার্ভ, স্কিন। দিস আর দ্য রুফ, বাউন্ডারি অফ দ্য ডাইগাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল শেষ। হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস? এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমরা দুটো রিজিয়নে সাবডিভাইড করতে পারি কন্টেন্টস পড়ার জন্য বাই দ্য স্টাইলোমেন্ডিবুলার লিগামেন্ট। স্টাইলোয়েড প্রসেস থেকে ম্যান্ডিবলে যে লিগামেন্ট এক্সটেন্ড করে সেটাকে বলা হয় স্টাইলোমেন্ডিবুলার লিগামেন্ট। এই স্টাইলোমেন্ডিবুলার লিগামেন্ট দিয়ে আমরা এটাকে অ্যান্টেরিয়র পার্ট অ্যান্ড পোস্টেরিয়র পার্টে ভাগ করতে পারি। পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, পোস্টেরিয়র পার্টে আমরা মেইনলি প্যারোটিড গ্ল্যান্ড পেয়ে থাকি। স্টাইলোমেন্ডিবুলার লিগামেন্ট আগেই বলেছি টিপ অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে অ্যাঙ্গেল অফ ম্যান্ডিবল পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে। কন্টেন্ট, অ্যান্টেরিয়র পার্টের কন্টেন্ট কী কী? অ্যান্টেরিয়র পার্টে আমরা পাই সাবমেন্ডিবুলার স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, সাবমেন্ডিবুলার স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডের সাথে থাকে সাবমেন্ডিবুলার লিম্ফ নোডস। এখানে পাই আমরা হাইপোগ্লসাল নার্ভ, হায়োগ্লসাস মাসেলের কাছাকাছি আমরা হাইপোগ্লসাল নার্ভ পেয়ে থাকি। ফেশিয়াল ভেইন থাকে সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের সুপারফিশিয়ালি, ফেশিয়াল আর্টারি থাকে সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের ডিপে, submental artery by mylohyoid nerves and vessels. These are the contents of anterior part of the digastric triangle. This is the submandibular gland, fascia দিয়ে covered হলো। submandibular gland এর ডিপে আমরা পাই হচ্ছে facial artery, superficially আমরা পাই facial vein. This is the hyoglossus muscle কাছাকাছি আমরা পাই hypoglossal nerves। এছাড়া submental artery থাকে, mylohyoid nerves and vessels. Next, posterior parte আমরা পাই these are the posterior part of the digastric triangle, যেটা মেইনলি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে মাস্টার্ড পোর্শন এই জায়গার সাথে রিলেটেড থাকে। এখানে আমরা পাই এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, ক্যারোটিড শীথ উইথ ইটস কন্টেন্ট। ক্যারোটিড শীথের কন্টেন্ট হিসাবে আমরা পাই এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, ইন্টারনাল ক্যারোটিড, কমন জুগুলার,
ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন অ্যান্ড ভ্যাগাস নার্ভ, ক্যারোটিড শীতের কন্টেন্টগুলো পেয়ে থাকি। স্ট্রাকচার্স বিটুইন দ্য এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারির মাঝখানে আমরা পাই ডিপ পার্ট অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, স্টাইলয়েড প্রসেস, স্টাইলোগ্লসাস মাসেল, স্টাইলোফেরিঞ্জিয়াস মাসেল, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ, pharyngeal branches of the vagus nerve. These are the posterior parted content. Content কিন্তু শিখতে হয়, বাউন্ডারি অ্যান্ড কন্টেন্ট প্রতিটা ট্রায়াঙ্গেলের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। Next one is the carotid triangle. Carotid triangular superior boundary is formed by the posterior belly of the digastric. Anterior inferiorly আমরা পাচ্ছি superior belly of the omohyoid and posteriorly আমরা পাচ্ছি anterior border of the sternocleidomastoid. This is the carotid triangle. এটার রুফ ফর্মেশন হয় ইন্ডেস্টিং লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা, সুপারফিশিয়াল ফাসা কন্টেনিং প্ল্যাটিজমা মাসেল, সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফাসিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল নার্ভ অ্যান্ড অলসো স্কিন। ফ্লোরের মধ্যে আমরা কিছু মাসেল পেয়ে থাকি। ফ্লোরে আমরা কি কি মাসেল পাই? থাইরোহাইয়েড, দিস ইজ দ্য থাইরোহাইয়েড মাসেল। Then middle constrictor of the pharynx, it is the middle constrictor of the pharynx. This is the hyoglossus muscle. হায়োয়েড বোন থেকে টাঙ্গে যায় হায়োগ্লোসাস, হায়োয়েড বোন থেকে থাইরয়েড কার্টিলেজে যায় হায়োয়েড মাসেল, অ্যান্ড ল্যাটারাল সাইডে আমরা দুটো পেয়ে থাকি ফেরিংসের মাসেল, উপরে থাকে মিডল কনস্ট্রিক্টর, নিচে থাকে ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর। এই মাসেলসগুলো আমরা ফ্লোর অফ দ্য ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলে পাই। ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্ট কি? ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলে ভাইটাল কন্টেন্টস থাকে অনেকগুলো। ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলে আর্টারিজ থাকে, ক্যারোটিড আর্টারিজ। ক্যারোটিড আর্টারিজ মানে কমন ক্যারোটিড। কমন ক্যারোটিড দুটো ব্রাঞ্চে ভাগ হলো এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, ইন্টারনাল ক্যারোটিড। এক্সটার্নাল ক্যারোটিডের 5টা ব্রাঞ্চও আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলে পেয়ে থাকি। তাছাড়া এর রিলেশনে আমরা পাই ক্যারোটিড সাইনাস, ক্যারোটিড বডি। ভেইনের মধ্যে আমরা পাই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। নার্ভসে পাই 3টা ক্রেনিয়াল নার্ভ, ভ্যাগাস, স্পাইনাল পার্ট অফ এক্সোসরি নার্ভ অ্যান্ড হাইপোগ্লসাল নার্ভ। ক্যারোটিড শীত সারাউন্ড করে থাকে ক্যারোটিড শীতের কন্টেন্টগুলোকে। এখানে আমরা আনসা সার্ভাইকালিস পাই, সার্ভাইকাল পার্ট অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক চেইন অ্যান্ড ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড। অনেকগুলো ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্রাকচার ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্ট। আমরা অল্প একটু সবগুলো পড়বো না ইন ডিটেলস, পরবর্তীতে পড়া যাবে, কিছু কিছু জিনিস এখানে পড়ে যাব। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, কমন ক্যারোটিড আর্টারি টার্মিনাল দুটো ব্রাঞ্চ দেয়, ইন্টারনাল ক্যারোটিড অ্যান্ড এক্সটার্নাল ক্যারোটিড। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড হচ্ছে স্কালের বাইরে সাপ্লাই দেয়, আর স্কালের ভিতরে মেইনলি সাপ্লাই দেয় ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি সাপ্লাই এক্সটার্নাল টু দ্য হেড অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য নেক রিজিয়ন। এইটার কোর্স যদি আমরা বলি, ইট এক্সটেন্ড আপওয়ার্ডস ফ্রম দ্য লেভেল অফ আপার বর্ডার অফ দ্য লেমিনা অফ থাইরয়েড কার্টিলেজ। থাইরয়েড কার্টিলেজের লেমিনার আপার বর্ডার থেকে আপওয়ার্ডস উঠে টু এ পয়েন্ট বিহাইন্ড দ্য নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল, নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল পর্যন্ত উঠলো। টার্মিনেটস ইন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড বাই ডিভাইডিং ইন্টু সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি আর্টারি। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি আর্টারিতে ডিভিশন হয়ে এই এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি টার্মিনেট করলো। রিলেশন হিসাবে এটা স্লাইটলি কার্ভড কোর্স থাকে, লোয়ার পার্টে অ্যান্টেরোমিডিয়ালি ইন্টারনাল ক্যারোটিডের অ্যান্টেরোমিডিয়ালি থাকে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, আবার আপার পার্টে অ্যান্টেরোল্যাটারাল সাইড ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আমরা পেয়ে থাকি। What are the branches of 8 branch arises from the external carotid artery? প্রথমে আমরা পাই superior thyroid, মিডিয়াল সাইডে আসে, দেন lingual artery, lateral সাইডে আমরা পাচ্ছি ascending pharyngeal artery, দেন facial artery। lateral সাইডে আমরা পাই occipital artery, that means posteriorly যাচ্ছে হচ্ছে occipital artery, posterior auricular artery। anterior সাইডে আমরা পাচ্ছি maxillary artery and superficial temporal artery। তাহলে টার্মিনাল ব্রাঞ্চ হচ্ছে superficial temporal maxillar, মিডিয়াল সাইড maxillary artery, মিডিয়াল সাইডে আমরা পাই facial, lingual, superior thyroid, lateral বা posterior সাইডে আমরা পাই posterior auricular, occipital and ascending pharyngeal branch. These are the branches of external carotid artery, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট ভেইন ইন দ্য নেক। নেকের সবচেয়ে লার্জেস্ট ভেইন হচ্ছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। এটা শুরু হয় কোথায়? begins as a direct continuation of the sigmoid sinus। আমরা যখন অক্সিপিটাল বোনস পড়েছিলাম, অক্সিপিটাল বোনে সিগময়েড সালকাস দেখেছিলাম, সেখানে বলেছিলাম সিগময়েড সাইনাস থাকে। সেই সিগময়েড সাইনাস বেজ অফ দ্য স্কাল দিয়ে বের হয়ে জুগুলার ফোরামেনে আসে, সেখানে ইট ডিসেন্ড ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস টু এন্ড বিহাইন্ড দ্য স্টার্নাল এন্ড অফ দ্য ক্লেভিকাল। ক্লেভিকালের স্টার্নাল এন্ডের পিছনে এসে এই সিগময়েড সাইনাস ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের সাথে কন্টিনিউস হয়।
স্টার্নাল এন্ড অফ দ্য ক্লেভিকেলের এখানে সাবক্লেভিয়ান ভেইনে সাথে জয়েন করে ব্রাকিওসেফালিক ভেইন ফর্মেশন করে। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন তাহলে শুরু হলো কোথায়? অ্যাট দ্য বেজ অফ দ্য স্কাল অ্যাজ এ কন্টিনিউশন অফ সিগময়েড সাইনাস। শেষ হলো কোথায়? by joining with the subclavian vein ends in the form brachiocephalic vein. Subclavian এর সাথে মিলে brachiocephalic vein formation করলো। And this vein drains blood from the brain, most of the veins of the head and neck. Upper portion of the body maximum blood drains হয় through this vein. Right internal jugular vein usually larger than the left, কারণ superior sagittal sinus লেফটে ড্রেন করে, যার রাইটে ড্রেন করে, সো দ্যাট রাইটে বেশি ব্লাড ক্যারি করে নিয়ে আসে, যার কারণে হচ্ছে রাইট ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা লার্জার থাকে। এই ভেইনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো ডায়ালেটেশন পাই, একটা হচ্ছে যে জায়গায় শুরু হচ্ছে, অ্যানাদার ওয়ান ইজ যে জায়গায় শেষ হচ্ছে। যেখানে শুরু হচ্ছে দ্যাট মিনস দিস ডায়ালেটেশন লাইজ ইন দ্য জুগুলার ফোসা অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। টেম্পোরাল বোনে আমরা জুগুলার সারফেস, জুগুলার ফোসা পেয়েছিলাম। এই জুগুলার ফোসার মধ্যে ফার্স্ট ডায়ালেটেশনটা থাকে, যেটাকে বলা হয় সুপিরিয়র বাল্ব অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, অ্যান্ড দিস বাল্ব ইজ রিলেটেড উইথ দ্য মিডিল ইয়ার। আর সেকেন্ড ওয়ান as the termination, close to the termination, it lies in the lesser supraclavicular fossa between the sternal and clavicular head of the sternocleidomastoid. যেখানে শেষ হয় সেখানে sternal clavicular হেডের মাঝখানে another dilatation থাকে, যেটাকে বলা হয় inferior bulb of the internal jugular vein, and এই inferior bulb-এর মধ্যে a pair of valves পাওয়া যায়, সেখানে এই ডায়ালেটেশনের মধ্যে আমরা বাল্ব পেয়ে থাকি। ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড লাইজ অ্যালং দ্য এন্টায়ার কোর্স। এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের কাছাকাছি ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডসগুলো থাকে। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন ক্যারোটিড শীতের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি, লাইজ অ্যালং উইথ ভ্যাগাস নার্ভস অ্যান্ড কমন অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিজ। হোয়াট আর দ্য ট্রাইবিউটারিজ অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন? ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের ট্রাইবিউটারিজের হিসেবে আমরা পাই ইনফিরিয়র পেট্রোজাল সাইনাস, ইনফিরিয়র পেট্রোজাল ভেইন বা ইনফিরিয়র পেট্রোজাল সাইনাস ফার্স্ট ডায়ালেটেশন থেকেই আসে। নেক্সট ফেরিঞ্জিয়াল ভেইন, কমন ফেসিয়াল ভেইন, লিঙ্গুয়াল ভেইন, সুপিরিয়র থাইরয়েড ভেইন, মিডল থাইরয়েড ভেইন, সামটাইমস অক্সিপিটাল ভেইন। অক্সিপিটাল ভেইন যে সবসময় দিবে তা না। এখান থেকে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন এসে ইন্টারনাল জুগুলারে ড্রেন করে সেটা সাবক্লেভিয়ান ভেইনের সাথে মিশে, দিস ইজ দ্য লাস্ট ডায়ালেটেশন অর ইনফিরিয়র বাল্ব ফর্মেশন করলো ব্রাকিওসেফালিক ভেইন। দিস ইজ দ্য ব্রাকিওসেফালিক ভেইন, দুটো মিলে সুপিরিয়র ভেনা কাভা হয়ে হার্টের রাইট এট্রিয়ামে ফর্মেশন করলো, ড্রেন করলো। এই আপার পার্ট অফ দ্য বডির ভেনাস ড্রেনেজ মেইনলি এইভাবেই হলো, ঠিক আছে। সিগময়েড সাইনাস এসে মিলল ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের সুপিরিয়র ভেইন, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের ডিফারেন্ট ট্রিবিউটারিজের মাধ্যমে হেড নেক রিজিয়ন থেকে এসে ব্লাড এখানে ড্রেন করলো, এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন ব্লাডও এখানে এসে ড্রেন করলো, সেখান থেকে ওইদিকে রাইট সাবক্লেভিয়ান ভেইন থেকে আপার আর্ম থেকে আসলো ব্লাড, এই দুইটা ব্লাড মিলে ফর্মেশন করলো ব্রাকিওসেফালিক ভেইন, রাইট অ্যান্ড লেফট ব্রাকিওসেফালিক ভেইন মিলে হলো সুপিরিয়র ভেনা কাভা, সুপিরিয়র ভেনা কাভা ড্রেন করলো রাইট এট্রিয়ামে। ভেনাস চ্যানেল নিয়ে একটা ক্লিয়ার কনসেপশন থাকতে হবে, এই কারণে একসাথে আমি সব কিছু মিলায়ে বলে দিলাম। carotid sheath is a tubular condensation of deep cervical fascia condensed হয়ে carotid sheath formation করে। এইটা কোন জিনিসকে এনক্লোজ করে রাখে? ভেসেলসের মধ্যে কমন ক্যারোটিড, তারপরে ভাগ হয় ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিজ থাকে, এর মধ্যে থাকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন আর আর্টারির ফাঁকে থাকে হচ্ছে ভ্যাগাস নার্ভ। ইট এক্সটেন্ডস ফ্রম দ্য বেজ অফ দ্য স্কাল অ্যাবাভ টু দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা বিলো। বেজ অফ দ্য স্কাল থেকে আর্চ অফ অ্যাওর্টা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে। এট দ্য বেজ অফ দ্য স্কাল কোথায় অ্যাটাচড হয়? মার্জিন অফ দ্য ক্যারোটিড ক্যানেল অ্যান্ড জুগুলার ফোসা, টেম্পোরাল বোনে আমরা পাই, সেখানে অ্যাটাচমেন্ট হয়, নিচে আর্চ অফ অ্যাওর্টার অ্যাডভেন্টিশিয়ার সাথে ব্ল্যান্ড হয়ে যায়, সেটা আমরা আগেও পড়েছি যেখানে আমরা ডিপ সার্ভাইকাল ফাসার লেকচারে। রিলেশন, অ্যান্টেরিয়র রিলেশনে আমরা পাই আনসার সার্ভাইকালিস, শীতের অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে, পোস্টেরিয়র ওয়ালে পাই সার্ভাইকাল সিম্প্যাথেটিক চেইন। What is carotid sinus? Carotid sinus is a dilatation. How is carotid sinus? This is the carotid sinus. It is a fusiform dilatation at the terminal end of common carotid artery. এই common carotid artery এসে দুটো ব্রাঞ্চ দিল, this is the external carotid, this one is the internal carotid. যেখানে ব্রাঞ্চিং হয় তার টার্মিনাল এন্ডে একটা ডাইলেটেশন থাকে, this dilatation is called the carotid sinus. মোস্টলি টু বিগিনিং অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিডের জায়গায় থাকে। এই জায়গায় নার্ভ সাপ্লাই খুবই বেশি থাকে, অ্যান্ড নার্ভ সাপ্লাই খুবই বেশি থাকার কারণে ইট ইজ ইনারভেটেড বাই দ্য গ্লসোফারিঞ্জিয়াল ভ্যাগাস অ্যান্ড
This carotid sinus supplied by rich innervation nerve supply এখানে সাপ্লাই পায় হচ্ছে গ্লোসোফারিঞ্জিয়াল ভ্যাগাস এন্ড সিম্প্যাথেটিক নার্ভস থেকে রিচ ইনারভেশন থাকার কারণে ইট অ্যাক্সেস ব্যারোরিসেপ্টর ব্লাড প্রেশার চেঞ্জ হলে cerebral artery regulates the blood pressure in the cerebral arteries এর ব্লাড প্রেশারকে কন্ট্রোল করে রাখে carotid sinus ব্যারোরিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে ansa cervicalis আমরা carotid sheath রিলেশনে পেয়েছিলাম ansa cervicalis. What is this ansa cervicalis? It is also called ansa hypoglossal. It is an U-shaped nerve. This is the ansa cervicalis. U-shaped nerve loop present in the region of the carotid triangle. Carotid triangle আমরা পাই anterior wall of the carotid sheath রিলেশনে এই ansa cervicalis টা কোথা থেকে ফর্মেশন হয় derived from the ventral rami of cervical 1 2 3 ventral rami of cervical 1 2 3 মিলে ansa cervicalis U-shaped nerve loop formation হয় in the carotid triangle. Supplies all infrahyoid muscles except thyrohyoid. সব infrahyoid muscle এর nerve supply পায় এই ansa cervicalis থেকে except thyrohyoid. এই ansa cervicalis এর আমরা দুটো রুট পাই superior root inferior root. Superior root comes from the cervical 1 formed by the descending branch of hypoglossal nerve carrying cervical 1 hypoglossal nerve এর একটা continuation থাকে cervical 1 থেকে আসে descend downwards over the internal and common carotid arteries আর inferior root আসে cervical 2-3 spinal segment থেকে descent went around the internal jugular vein continues anterior-inferiorly to join with the superior root in front of the common carotid arteries at the level of the cricoid cartilages. ansa cervicalis অনেক সময় শর্ট নোট হিসাবে আসে এই জিনিসটা আমরা বলতে পারি it is a U-shaped nerve root lies in the carotid triangle related থাকে anterior wall of carotid sheath এর সাথে formed by the cervical 1 to 3 segment of spinal cord ventral rami of cervical 1 to 3 segments of the spinal cord. It has two roots superior root inferior root formed by the cervical 1 and hypoglossal nerves inferior root formed by the cervical 2-3 and these ansa cervicalis supply all infrahyoid muscles except the thyrohyoid. superior root থেকে সাপ্লাই পায় হচ্ছে omohyoid inferior root থেকে সাপ্লাই পায় হচ্ছে sternohyoid sternothyroid and inferior belly of the omohyoid. এই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ansa cervicalis ছবিটা আঁকবা এই কোথায় কোথায় থাকে রিলেশন এত বেশি লাগবে না another one is the carotid body small oval structure situated behind the bifurcation of the common carotid artery এর bifurcation এর এখানে আমরা দুটো স্ট্রাকচার পেলাম একটা হচ্ছে carotid sinus একটা হচ্ছে carotid body. Carotid sinus is a dilatation which at the bifurcation of the common carotid artery nearer to the beginning of internal carotid এর beginning এর জায়গায় dilationটা হচ্ছিল carotid sinus আর যেখানে কমন carotid artery এসে বাইফারকেট হয় তার পোস্টেরিয়রলি একটা অফাল স্ট্রাকচার থাকে সেটাকে বলা হয় carotid body. এই জিনিসটার কালার হচ্ছে রেডিশ ব্রাউন ইন কালার and it receive rich nerve supply from the glossopharyngeal vagus and sympathetic nerve. This carotid body acts as chemoreceptor that means oxygen and carbon dioxide tension এর change concentration এর চেঞ্জের উপরে এটা স্টিমুলেট হয়. Excess carbon dioxide reduce oxygen tension in blood, stimulate it causes increase in blood pressure and heart rate. যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় হার্ট রেট ব্লাড প্রেশার বাড়ায় দেয়. carotid body carotid sinus এর কাজ তোমরা ফিজিওলজিকে খুব ভালোভাবেই পড়বা. মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল আমাদের একটা ট্রায়াঙ্গেলই বাকি আছে. দিস ইজ দ্য মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি হচ্ছে anteriorly আমরা anterior median line পাই extending from the hyoid bone to the suprasternal notch. anterior superiorly থাকে superior belly of the omohyoid. superior belly of the omohyoid. inferiorly আমরা পাই anterior border of the sternocleidomastoid. And roof is formed by the investing layer of the deep cervical fascia, superficial fascia containing platysma, anterior jugular vein and associated lymph nodes. Contents কি থাকে? মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্টে থাকে ইনফ্রাহাইওয়েড মাসেলস, thyrohyoid, ইনফ্রাথাইরয়েড মাসেলগুলো পাই
তাছাড়া ডিপার স্ট্রাকচারের মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ট্রাকিয়া, ইসোফেগাস এগুলো আমরা মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেলে পেয়ে থাকি, মাসেলগুলার ডিপে থাকে। Contents of the muscular triangle, deep triangle, trachea, this is the trachea, thyroid gland, trachea পিছনে পাবো আমরা esophagus, deep structure. ইনফ্রা হাইওয়েড এরিয়া, প্রথমেই বলেছি হাইওয়েড বোনের নিচের যে এরিয়া সেটাকে বলা হয় ইনফ্রা হাইওয়েড এরিয়া। এটা ফ্রন্ট অফ দ্য নেকে থাকে, বিলো দ্য হাইওয়েড বোন। বাউন্ডারি যদি আমরা বলতে চাই, সুপিরিয়র পাই সুপিরিয়র বেলি অফ দ্য ওমোহাইওয়েড, ইনফেরিয়র পাই স্টার্নোক্লিডোমাস্ট্রেট। এই এরিয়ার মধ্যে আমরা মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল পাই, অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল আর মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেলটা এই জায়গায় পাই। ইনফ্রাহাইওয়েড মাসেলগুলো স্ট্র্যাপ মাসেল, স্টার্নোহাইওয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড, থাইরোহাইওয়েড অ্যান্ড ওমোহাইওয়েড, দিজ আর দ্য ইনফ্রাহাইওয়েড মাসেল। হোয়াট আর দ্য ইনফ্রাহাইওয়েড মাসেল, এটা জিজ্ঞেস করে অনেক সময়। অরিজিনাইজেশন আমাদের স্পেসিফিক্যালি লাগে না, তবে একটু জানা উচিত কোনটাতে। স্টার্নোহাইওয়েড, দ্যাট মিনস স্টার্নামে শুরু হবে। স্টার্নামের কোন জায়গায় আমরা পড়েছি? পোস্টেরিয়র সার্ফেস অফ দ্য মেনোব্রিয়াম স্টার্নি, অ্যাডজয়নিং পার্ট অফ দ্য ক্লেভিকল অ্যান্ড পোস্টেরিয়র স্টার্নোক্লেভিকুলার লিগামেন্ট। হাইওয়েড বোনে গিয়ে শেষ হবে। হাইওয়েড বোনের কোথায় শেষ হবে? লোয়ার বর্ডার, মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য লোয়ার বর্ডার অফ হাইওয়েড বোন। এই স্টার্নোহাইওয়েড মাসেল কি করে? হাইওয়েড বোনকে ডিপ্রেস করে ফলোয়িং ইলিভেশন ডিউরিং সোয়ালোয়িং। সোয়ালোয়িংয়ের সময় আমরা যখন হাইওয়েড বোনকে ইলিভেট হলো, সেই ইলিভেশনটাকে ডিপ্রেস করা হচ্ছে স্টার্নোহাইওয়েডের কাজ। স্টার্নোথাইরয়েড আমরা মেনোব্রিয়াম স্টার্নিতে পেয়েছি পোস্টেরিয়র সারফেসে অ্যান্ড অ্যাডজয়নিং পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট কোস্টাল কার্টিলেজ। মেনোব্রিয়াম স্টার্নির পিছনের দিকে আমরা স্টার্নোথাইরয়েড পেয়েছিলাম। অরিজিন, ইনসারশন হয় থাইরয়েড কার্টিলেজের লেমিনার অবলিক লাইনে, অ্যান্ড এটার কাজ কি? ডিপ্রেস দ্য লেরিং ফলোয়িং ইটস ইলিভেশন ডিউরিং সোয়ালোয়িং। সোয়ালোয়িংয়ের সময় লেরিংসকে ডিপ্রেস। নেক্সট হচ্ছে থাইরয়েড বোন থেকে হাইওয়েড বোনে যাবে, কাজটা পরে নিয়ে। ওমোহাইওয়েড মাসেল, সুপিরিয়র বেলি, ইনফেরিয়র বেলি আমি আগেও তোমাদের একবার বলেছি, এখানে এই জিনিসটা শর্টলি দেয়া আছে। এই মাসেলগুলোর নিচে ডিপ স্ট্রাকচার হিসেবে আমরা সুপারফিশিয়ালি ডিপে পাই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের পিছনে থাকে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, তার পিছনে আমরা পাই ল্যারিংস, নিচে কন্টিনিউয়াস হয় ট্রাকিয়ার সাথে, আর ছাড়া পিছনে ল্যারিঙ্গোফেরিংস এবং ইসোফেগাসের সাথে কন্টিনিউয়াস থাকে। সুপ্রাহাইওয়েড মাসেল, হাইওয়েড বোনের উপরে যে মাসেলগুলো থাকে তাদেরকে এই এরিয়াটাকে বলা হয় সুপ্রাহাইওয়েড এরিয়া। হাইওয়েড বোন আর বেজ অফ দ্য ম্যান্ডিবলের মাঝখানে যে এরিয়াটা মেইনলি হরাইজন্টালি থাকে দিস পোরশন, আর ইনফ্রাহাইওয়েড পোরশন লাইজ ভার্টিক্যালি। সুপ্রাহাইওয়েড ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে সুপ্রাহাইওয়েড মাসেলের মধ্যে আমরা কি পাই? ডায়াগ্যাস্ট্রিক মাসেল, স্টাইলোহাইওয়েড, মাইলোহাইওয়েড অ্যান্ড জেনিওহাইওয়েড মাসেল। দিস ইজ দ্য জেনিওহাইওয়েড মাসেল, দিস ইজ দ্য ডায়াগ্যাস্ট্রিক মাসেলের অ্যান্টেরিয়র বেলি, আমরা পোস্টেরিয়র বেলি দেখেছি। দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বেলি, ইট ইজ মাইলোহাইওয়েড মাসেল, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য স্টাইলোহাইওয়েড মাসেল। এই রিজিয়নে আমরা সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল পেয়ে থাকি। স্টাইলোহাইওয়েড মাসেল অরিজিন নেয় স্টাইলোয়েড প্রসেসের পোস্টেরিয়র সারফেস থেকে, ইনসারশন নেয় হাইওয়েড বোনে। এটা সেকেন্ড ফেরিঞ্জিয়াল আর্চ থেকে ডেভেলপ হয়, সো সাপ্লাইড বাই দ্য ফেশিয়াল নার্ভ। মাইলোহাইওয়েড মাসেল ফ্লোর অফ দ্য মাউথের পুরোটা একটা ফ্ল্যাট ট্রায়াঙ্গুলার মাসেল, দুই সাইড থেকে অরিজিন নেয় মাইলোহাইওয়েড লাইন অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে। অরিজিন নিয়ে মিডিয়ান ফাইব্রাস রেফিতে এসে ইনসারশন নেয় এবং ফ্লোর অফ দ্য মাউথে গাটার শেপ ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ফরমেশন করে, তার উপরেই থাকে টাং। এটাকে যেহেতু আলাদা করে মাউথ ক্যাভিটিকে ডায়াফ্রামের মতো থাকে, এই জন্য এটাকে বলা হয় ডায়াফ্রামা ওরিস। এটা অরিজিন নেয় মাইলোহাইওয়েড লাইন অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে, ইনসারশন নেয় মিডিয়ান ফাইব্রাস রেফিতে। নার্ভ সাপ্লাই যেহেতু ফার্স্ট ফেরিঞ্জিয়াল আর্চ থেকে ডেভেলপ করে, সো সাপ্লাইড বাই দ্য মাইলোহাইওয়েড নার্ভ, ব্রাঞ্চ অফ ইনফিরিয়র alveolar nerve, which is a branch of the mandibular nerve. জেনিওহাইওয়েড মাসেল আমরা দেখেছি জেনিয়াল টিউবারকেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে জেনিওহাইওয়েড মাসেল অরিজিন নেয়, ইনসারশন নেয় হাইওয়েড বোনে। নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ, সার্ভাইকাল 1 এর মাধ্যমে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ থেকে সাপ্লাই পায় জেনিওহাইওয়েড নার্ভ। এর সাথেই আমার শেষ হচ্ছে সুপ্রাহাইওয়েড, ইন্ট্রাহাইওয়েড এরিয়ার মাসেলগুলো। সবগুলো জানা লাগবে না, যেগুলো আমি ইন ডিটেলস অ্যালাপ করেছি সেগুলো জানলেই হবে। আমাদের মাইলোহাইওয়েডটা একটু বেশি পড়তে হয়, এদিকে ডায়াগ্যাস্ট্রিক, ওমোহাইওয়েড, এছাড়া প্রতিটা ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কন্টেন্টস খুবই ইম্পর্টেন্ট। থ্যাঙ্কস টু অল, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লেকচার এটা।